नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 27 सेप्टेम्बर शनिवार। आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। कौन खबर रही चलता नजर पकेबा ता पूर्व भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला नाम लिखिदेवे। तेबे प्रधानमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले बड़ उपहार 4.5 कोटी हेबे उपकृत। आज आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने कि विभिन्न प्रकार पदक्षेप बीजेपी क्षमता को आसिया परे यह मोदी सप्तम ओडिशा गस्त हेबो। प्रधानमंत्री गस्त को नहीं बीजेपी शिविर एवं बेस उत्साहित होइकी अछि। तबे आज विभिन्न प्रकार शिलान्यास करने सहित 4.5 कोटी को बड़ उपहार देवे मोदी बेली कहुछि। समावेश को सफल करने प्रस्तुति पर्व शेष स्पर्श एपटे प्रधानमंत्री ओडिशा को 1700 कोटी अधिक मूल्य रेल प्रकल्प उपहार देवे। ब्रह्मपुर एवं सूरत मध्य अमृत भारत एक्सप्रेस शुभारंभ हेबो। संबलपुर सिटी एवं सरला मध्य रेल फ्लाईओवर भित्ति प्रस्तर स्थापन कोरापुट बाईगुड़ा रेल लाइन एवं कोरापुट गोरागुड़ा रेल लाइन दोहरीकरण हेबो। ता सहित कहुछि किछि चाकरी बाहर विभिन्न प्रकार नियुक्ति आसियो बोली कहुछि। यार भितर आउ किछि बड़ घोषणा करि पारंती। तबे छक छकरे पुलिस जगिथिया बेले पूरा शहर चलीछि पेट्रोलिंग। परवर्ती खबर रही एथर हाथ पाहांतारे मिलिबो सेवा एने कि मुख्यमंत्री बड़ उपहार एथर आउ जिबाकू पड़िबो नहीं सरकारी ऑफिस एने घरे बसिक सब किछि करि हेबो आवेदन। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु आरंभ होइछि आम साथी ऐप। तबे एइथरे आपण माने जन्म मृत्यु आईनगत उत्तराधिकार ता सहित बासस्थान आय प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस एवं विभिन्न प्रकार सेवा पाई परिबे। आउ बारंबार दौड़ी पड़ो ना सरकारी ऑफिस व्हाट्सएप माध्यम मिलिबो समस्त प्रकार सेवा। एउठु सर्टिफिकेट आपण माने डाउनलोड करें। नंबर टी मन रखिथंतु 9437292000। यही नंबर आपण व्हाट्सएप करेंगे आपण को सर्टिफिकेट जरिए सबकि मिलिबो। 2025 सुधा ओडिशा लोकसेवा अधिकारी आईन रे अधिसूचित समस्त सार्वजनिक सेवा एक व्हाट्सएप बोट माध्यम जोगाई लक्ष्य रखाई। जहा फल ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार भाषिणी प्लाटफर्म इंग्राजी ओडिया रे लिखि व्हाट्सएप समस्त सरकारी सेवारू उपकृत होई परिबे। परवर्ती खबर रही आज स्कूल छुट्टी प्रबल वर्षा जो जिला प्रशासन बड़ घोषणा करिसेंती। तबे उत्तर केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप जनित वर्षार मुकाबिला पई 17टी जिल्लार जिलापालक सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आज एक समीक्षा बैठक करा जायछि। भारतीय पाणीपाग विभाग तथ्य अनुसार लघुचाप प्रभाव 3टी जिला जथा कोरापुट मालकानगिरी कलाहांडी विशेष प्रभावित हेबो। नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर रायगड़ा गजपति कंधमाल नयागढ़ पुरी खोर्धा ढेंकानाल एमिति सतर्क सूचना जारी एपटे वर्षा को नजर रखा जाई 3टी जिलार स्कूल एवं वर्तमान बंद होइछि। सरकारी एवं अनुदान प्राप्त स्कूल संपूर्ण बंद होइछि। सेपटे दशहरा सहित गांधी जयंती छुट्टी घोषणा होइछि। सबु स्कूल कॉलेज ऑफिस छुट्टी रहिबो। अक्टोबर 3 रु आउ गोटाए दिन देबाकू अनुरोध करिसेंती कर्मचारी। जहाँफल दशहरा पर्व नवरात्रि बेस धूमधाम पालन हुए। एपटे पाखापाखि 5 दिन पर्यंत छुट्टी रहिबो बोली कुआ जाउछि। सेपटे ओडिशा को नहीं रेड अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। 28 जाए प्रबल वर्षा हेबो। आगु बात्या सृष्टि होई पारे से नहीं कौन सविशेष तथ्य नथिले ठीक दशहरा बेलू बात्या आसी जाई पारे। तबे ओडिशा रे रेड अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। 28 रे प्रबल काचिबो। तबे कह दशहरा एथर फिका पड़िबो। एथर दशहरा पर्यंत प्रबल रु अति प्रबल बर्षिबो। एने कि 27टी जिला को येलो अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर होची तारीफ परे एबे वीसा विवाद। विश्व रे अनेक देश रे जनसंख्या निज श्रम आवश्यकता पूर्ण करि परिबे नाही। तबे अमेरिकार H1B वीसा 88 लाख टंका को वृद्धि करिबा परे भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर मंतव्य दैचंती। से कहिसंती विश्व श्रम शक्ति को वास्तवता। जातिसंघ साधारण अधिवेशन विकास वाणिज्य प्रजुक्ति विद्या उपरे आयोजित एक कार्यक्रम जोग दे जयशंकर कहिसंती जे
ଏଥର ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏବେ 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇକି ଏବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଘୋଷଣା। ଆଜି ବିହାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୀତିଶ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ବିହାର ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ୍ଠନ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅରାଜକତା ଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି। 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ବା ଗତକାଲି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର 2025-26 ବର୍ଷର ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 2825 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ। ତାର ଏଆଇ ଟୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପଢୁଥିଲେ ଏଣିକି ଏଆଇ ଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏଥର ଏଆଇ ଉପରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଆଇ ଟୁଲ ଜରିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଉତ୍ତର। ଘରେ ବସି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ସହଯୋଗ କରିବ ଏଆଇ ମେଣ୍ଟର। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ସହାୟତାରେ ହେବ। ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ସିଏଚଏସସି ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପେୟାର ପୋର୍ଟାଲ। ଘରେ ବସି ଏଆଇ ଟୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୋର୍ଟାଲରେ ମିଳିବ ମୋ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ହୋମୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଡ୍ୟୁଲ, ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିଟ୍ କ୍ଲାସ ଭଳି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 65,000 ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 5.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନଗର ନିଗମ ପରିବେଶକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସବୁଜ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି। ବନୀକରଣରେ 18 ମାସିଆ ଚାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାର୍କ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଯାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ବନୀକରଣରେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଗର ନିଗମର ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ 6 ମାସିଆ ଚାରା ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 2019-20, 24-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମସି, ଚନ୍ଦକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 553 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ବା 65,161 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁଜିମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏମିତି ବଢିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାରା ଅଧିକ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ କମିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲାଭାନ୍ୱିତ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ 2 ଥର 5,000 ଲେଖାଏଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକାରେ 3,06,678
ମହିଳା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 2,81,666 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଖାପାଖି ଏତେ ଲୋକ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପଇସା ନେଇ ନିଜର କିଛି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିଶାମୁକ୍ତ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିଲେ 51,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ ତରବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗହିରାପଦର ଧରମପୁର ବା ତରବଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଗାଁ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ 51,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହିତ ଗାଁରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା କେଳେଙ୍କାରୀ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗୁନାହିଁ। ସିଏଜିଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର 12,000 ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ରାକେଶ ସାହୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲୁଗାଁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ରାକେଶ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କାହିଁ କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 21ତମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଛାଡ଼, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବିନା ସୁଧରେ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଧବସିଂ ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଯେ ଏଥର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସାମିଲ ହେବେ ଆହୁରି 4 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ 4ରୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ 3,500 ପାଇବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ସର୍ଭେ ଯାଇ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥର 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ବଢାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।